나에게 기도 제목이 있다는 게 참 중요하죠. 나에게 기도 제목이 있다는 게 참 중요합니다. Ở đây đối với bản thân mình, chủ đề cầu nguyện là quan trọng nhất. 지난주 말씀이 평생응답을 작은 것이 평생응답으로 이라했습니다. 나에게 크고 작든 간에 뭔가 이 제목이 있다는 게 참 중요하죠. Ở chủ đề tuần trước thì nói về là chúng ta phải nhận ứng đáp của từ việc cả đời nhất, từ những việc nhỏ thì chúng ta điều quan trọng nhất đó là cầu nguyện. 이 제목이 그 사람의 그릇이요, 그 사람의 미래가 될 수 있겠죠. 분명히 그럴 겁니다. 다르죠. Ở đây nói về người đó là đấng Christ, là một cái tương lai của bản thân mình. 그렇다면 오늘 우리는 사실을 보고 또 사실을 누릴 수 있는 눈이 열려야 됩니다. 그래서 뭐를 하려고 하지 말고 나부터 점검하는 게 참 중요하죠. Điều quan trọng hơn là chúng ta phải biết mở mắt ra cho biết tương lai, và nói về chúng ta phải biết truyền đạo. 두 가지만 보면 됩니다. 영적으로, 육신적으로. 내가 과연 하나님 앞에서 또 내 육신적인 삶 앞에서 내가 지금 어떻게 살고 있는가, 그만 봐도 많은 게 달라집니다. Ở đây nói về là khi mà đối với Đức Chúa thì chúng ta nói về tâm linh, và nói với trước mặt những con người chúng ta nói về thể xác. 그런데 하나님이 나에게 한 지역을 놓고 기도하도록 그곳에 살게 한단 말이죠. 내가 사는 지역, 굉장히 의미가 있죠. 많은 사람들이 놓칩니다. 나는 왜 이곳에 사느냐. 어떤 사람은 원망하면서 사는 사람이 있고요, 어떤 사람은 불평하면서 사는 사람이 있어요. 아닙니다. 그게 시간표입니다. 나의 시간표. 그때까지. 근데 그걸 못 봐버리면 자꾸만 틀리게 생각하죠. 그러면 많은 걸 놓칠 수 있는 것입니다. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta ở cái nơi mà mình ở thì chúng ta phải mở rộng ra, và khi mà chúng ta tại sao mà chúng ta phải sống như vậy thì chúng ta phải hiểu lý do là như thế nào. 저는 이번에 미국 가가지고 이제 노마복마 그랬는데 많이 제가 이렇게 힘이 빠지더라고요. 왜냐, 우리 존재 자체가 별로 없어요. 그래서 참 연약하구나. 근데 거기 제가 또 하나 답을 찾았어요. 하나님이 하시면 된다. 누가 하시면 된다고요? 하나님이 하시면 되는 거지. 그럼 오늘 뭐냐? 하나님이 기뻐하시는 일을 하면 된다. 그러니까 모든 게 달리 보인 것입니다. 내 현실을 봤을 때는 아무 보잘것없는 의미인데 영적으로는 굉장히 다르거든요. 하나님 보시 어떠냐가 참 중요한 거지. 그래서 많은 생각을 다시 바꾸고 또 기도하는 제목을 가졌습니다. Ở lần này tôi đã đi Mỹ, và tôi đã đi truyền phúc âm La Mã, nhưng thật sự ở nơi đây thì không có hiểu về những thứ này là như thế nào. Và khi mà tôi đã hiểu ra rõ là chỉ cần là bản thân mình là chỉ cần hiểu và nói về cái chuyện vui, kể về những chuyện vui vẻ của Đức Chúa mà thôi. 바울이 로마를 향해 갔는데요. 사실은 바울의 그 가슴이 없고 또 기도 제목이 없지만은 로마가 복음화된 게 아닙니다. 그 후에 한 200년 좀 못 되고 한 150년 후에 복음화됐거든요. 그 무슨 말입니까? 그만큼 시간표가 있는 겁니다. 단 중요한 발판을 세운 제자들을 세웠다는 게 중요한 거죠. Ở đây nói về Paul là một cái người đã đi tìm về tương lai của hiện tại cho đất nước, và điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải xây dựng những thế hệ trẻ tương lai sau này. 그래서 나에게 이 제목이 있다는 건 굉장히 그 사람은 살아있는 다는 뜻이요, 또 미래가 있다는 뜻인데요. 그 속에서 하나님은 오늘 나에게 중요한 계획을 갖고 계십니다. Và điều quan trọng hơn hết là chúng ta hiện tại hôm nay thì chúng ta phải xây dựng cái kế hoạch cho bản thân mình. 그걸 못 봐버리면 다 놓치게 됩니다. 그래서 오늘 제목이 평생 응답을 오늘로. Nếu chúng ta bỏ lỡ những thứ đó thì chúng ta sẽ bỏ lỡ những thứ kế hoạch cho bản thân mình. Và chủ đề của ngày hôm nay thì nói về hôm nay thì chúng ta nhận được ứng đáp cả cuộc đời này. 한번 깊이 생각해 보시라면 내가 평생을 가지고 있는 제목이 뭔지를 오늘로 좀 바꾸시기 바랍니다. 할렐루야. 오늘이 평생이 될 수 있고 평생이 오늘 될 수 있는 것입니다. 그걸 놓치면 다 놓치겠죠.
và nói về đó là quả cuộc đời ngày hôm nay và chúng ta nhận được ngày cuộc ứng đáp của cả cuộc đời hôm nay là như thế nào, đó là cái câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra. 가기 전에 이제 교회를 이렇게 좀 알아보려고 몇 군데를 이렇게 제가 카톡을 했는데 카톡이 안 돼요. 뭐 제 거 잘못됐나 봐요. 도착해가지고 이제 또 카톡을 하니까 몇 군데서 전화가 와요, 이렇게. 그래서 이제 이 가장 가까이 있는 목사님이 바로 옆에 있다고 같이 가자 하더라고요. 그래서 이제 저희가 금요 예배를 드리러 갔어요. 이제 금요 예배를 드리러 갔는데 하필 그 교회가 이제 이 기존 교회를 이렇게 구입해 가지고 하는 교회인데 교회가 100년이 넘었대요. 건물이 보니까 완전히 이 멋있더라고요. 100년이 넘는 교회인데 거기도 하필 추워 가지고는 본당에 히터가 안 들어와 가지고 골방에 가 가지고 예배 드리게 됐어요. 그러다 보니까 이제 뭔가 더 이렇게 친감 있게 예배 드리면서 하나님 계획을 찾고 거기까지 좋았어요. 왜냐하면 저희가 이제 교회를 아름다운 걸 봤기 때문에. 근데 이제 그 다음에 이제 슬슬 이제 뭐랄까 실망이 되는 게 많이 있더라고요. 뉴욕 그 큰 곳에 이 실질적인 복음 운동하는 교회들이 없어요. 그리고는 뉴저지에만 있고 그만큼 무슨 말입니까? 가장 중요한 자리에 없다는 거예요. 그만큼 연약하다는 뜻이죠. 제가 그걸 생각하면서 많은 생각했습니다. 아, 그럴 수 있다. 거기는 워낙 이 모든 게 물가가 또 다르고 모두 다르기 때문에 교회가 그만큼 힘이 없다는 거예요. 근데 3단체나 아니면 이런 건물들은 어마어마해요. 보통 100층, 90몇 층만 흑암이 꽉 차 있어요, 거기. 하나님께 계획이 뭔가를 찾으면서 많은 기도 제목을 삼았습니다. Ở đây nói về khi tới đến đất nước Mỹ thì đó là một cái nơi mà rất là lớn và rộng lớn, và tôi đến đây đó là một cái nhà thờ hơn 100 năm để mà cầu nguyện, nhưng mà tại đây chỉ có những nhà thờ nhỏ. Đối với một đất nước lớn như vậy không có nhà thờ lớn. Điều quan trọng hơn hết là ở đây chúng ta không tìm ra một cái nơi nào quan trọng để mà tập trung để mà cầu nguyện. 온라인 단어 속에서 오늘 어떤 나에게 기도 제목이 나오에 따라서 평생을 좌우하시겠죠. 그래서 하나님 주신 것을 못 보면 가장 중요한 걸 놓칠 수 있는 겁니다. Ở đây nói về là hôm nay là chúng ta phải tập trung về chủ đề cầu nguyện, đó là cầu nguyện cho cả cuộc đời mình. 바울이 그랬듯이 또 초대교회가 그랬듯이 세계복음화는 그 당대에 끝날 수가 없습니다. 단 우리는 발판을 세고 가는 거죠. 발판을 세고 가는 것입니다. 그래서 가장 회복할 게 뭡니까? 지난주 마지막 부분에 얘기했죠. 후대 30년인데 후대 100년입니다. 30년 가지고 안 될 것 같아요. 100년. 후대 100년을 준비하는 시간표가 돼야 됩니다. 지금부터 해야 돼요. 그렇지 않으면 어림도 없습니다. 목사님, 나는 이제 나이가 다 됐는데 다 됐으니까 더 빨리 해야 돼요. 모든 것 초점을 그쪽으로 맞춰야 됩니다. 그래야 하나님의 시간표를 맞출 수 있는 것입니다. Đó là cái đài quan sát, đó là khi mà chúng ta xây dựng cái bàn đạp cho tương lai và xây dựng cái đài quan sát cho thế hệ tương lai sau này trước 30 năm. 그리고 첫 번째로 나도 노마를 보아야 하리라. 나도란 말을 썼습니다. Ở đây thứ nhất là nói chúng ta phải nhìn thấy về La Mã của bản thân mình. 우리는 하나의 구호가 되고 뭔가를 따라간다 생각을 하거든요. 그게 아니라 내가 해야 됩니다. Con người chúng ta thì luôn có suy nghĩ những thứ suy nghĩ khác, nhưng mà chúng ta phải hiểu về cho bản thân mình trước tiên là hơn hết. 성경에 렘넌트 7명 얘기하니까 따라가는 기분이 되거든요. 아니, 내가 해야 돼요. 오늘 그 의미를 좀 찾으시기 바랍니다. 내가 있어야 세상도 중요하지. 내가 없으면 세상 별 의미가 없습니다. 오늘 우리 성도님들 계시고 복음 가진 여러분들 계시기 때문에 여러분이 필요한 거예요. 할렐루야. 불신자가 아무리 있을지라도 무슨 소용이 있습니까? 실제로 예배드리는 여러분이고 기도한 분 여러분이고, 기도한 분들이 뭡니까? 또 하나님 계획을 세우는 사람들이 여러분이란 말이죠. 그 눈 뜨지 않으면 자꾸 속게 되더라고요. 하나님은 나를 부르셨습니다. 할렐루야. 오늘 여러분을 부르셨습니다.
Hôm nay chúng ta hãy nhìn về bản thân mình, đó là chúng ta hãy hiểu ra mình là người quan trọng nhất và trên thế giới này nếu không có mình thì không thể làm những việc này, và chúng ta phải không thể nhìn về những người mà không hiểu về đạo. 그래서 오늘을 놓치지 마시기 바랍니다. 오늘 놓치지 마시기 바랍니다. Và hôm nay thì chúng ta đừng nên bỏ lỡ những thứ này. 그럼 오늘 뭡니까? 오늘 지금 예배하는 거. 이게 중요하죠. 예배가 굉장히 중요하죠. Đó là điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải làm lễ. 정확한 나의 언약을 찾는 시간 되시기 바랍니다. Chúng ta phải nắm bắt những thứ mà điều giao ước mà Đức Chúa đã ban cho mình là quan trọng. 말씀을 통해서. 중요합니다. 대부분 다 이 은혜 받은 데 말씀을 놓치거든요. 나의 말씀을 찾아내는 겁니다. Thông qua những lời nói thì chúng ta đừng nên bỏ lỡ, vì đó là những thứ mà quan trọng hơn hết. 그다음 뭡니까? 기도가 되어지는 거죠. 무슨 말이죠? 나의 미션이 나오게 되는 거죠. Và ở đây nói về sự cầu nguyện là chúng ta phải tìm ra nhiệm vụ của bản thân mình. 크건 작든 간에 계속 기록해놓고 계속 봐보시기 바랍니다. 그러면 내가 영적으로 깨인 만큼 기도 제목이 달라지거든요. 그게 이제 미션이 달라진다 이 말입니다. 근데 전혀 생각 않고 기록하지 않으면 잊어버려요. 어떤 면에서 뭡니까? 한 해 동안 뭐 할지도 모르고 그냥 지나가는 거예요. 기도하면서 계속 보면 어느 순간에 이게 내 삶에 맞아질 때가 오는 겁니다. 그걸 뭐라 하냐? 시간표라고 표현합니다. Ở đây nói về thời gian biểu là khi chúng ta tập trung đi cầu nguyện thì một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận ra và hiểu ra cái nhiệm vụ của bản thân mình là như thế nào. 저는 이번에 제가 계속 이 세계보안의 세월을 기도하면서 이번에 또 다른 기도 제목이 나왔어요. 아, 이렇게 해야 되겠구나. 그럴 수밖에 없잖아요. 왜냐하면 지금까지 제가 안 본 상태에서 기도하는 거고 이제는 눈으로 봤기 때문에 또 다른 거죠. 마찬가지입니다. 기도 제목이 달라질 겁니다. 매주마다 달라져야 돼요. 왜요? 더 하나님 주신 응답으로 가는 거죠. Ở đây nói về cái sự cầu nguyện này là rất là quan trọng. Khi mà chúng ta nắm bắt được cái chủ đề cầu nguyện thì mỗi tuần chúng ta sẽ một cái lời cầu nguyện khác nhau thì chúng ta nhận được cái sự ứng đáp lớn. 그러다 보면 하나님이 정확하게 전도라는 시간표 속에서 응답을 예비하고 계십니다. Và sau đó thì chúng ta sẽ thật sự chắc chắn là chúng ta sẽ nhận được cái sự ứng đáp trong cái sự truyền đạo này. 이제 저희가 갔던 교회는 뉴저지 엠마누엘 교회인데요. 이 목사님이 좀 이렇게 너무 뭐가 좋으셨나 봐요. 대화할 때마다 기도할 때마다 동역자로 같이 기도하는 거예요. 중남미를 가신다는데요. 같이 동역하는 우리 교회 그러면서 표현을 자꾸 그렇게 하시는 거예요. 뭐가 좋으셨나 봐요. 그래서 제가 또 이 하나님 앞에서 기도하면서 전도란 마인드가 이게 또 통하는구나. 하나님께서 이번 기회를 통해서 또 다른 눈을 뜨게 하고 보게 하시더라고요. 아, 그렇구나. 우리 생각이지 하나님은 계속 이어나가시는데 우리 생각에 많이 놓치는구나 이렇게 생각했습니다. Ở đây nói về là khi chúng ta suy nghĩ và truyền đạo về một thứ đó là lời cầu nguyện cho bản thân mình, thì đối với những người mà thông dịch viên kế bên thì họ cũng là cầu nguyện theo bản thân, và đó là theo suy nghĩ của bản thân mình, và chúng ta hãy để có cái lời cầu nguyện của Đức Chúa để diễn ra. 근데 하필 이제 저희가 간 날 그 다음 날 이 중남미를 가셨단 말이죠. 근데 사진을 보내고 오셨는데 막 애들이 얼마나 많은지 렘넌트들이 그 희망이 있더라고. 엄청나요. 그러면서 이 하나님의 계획을 보도록 또 인도하신 겁니다. 어느 날 전도라는 것이 응답으로 와지는 겁니다. 그게 제대로 말씀 붙잡았던 뜻이죠. Một ngày nào đó khi mà chúng ta nhận được cái sự ứng đáp trong cái sự truyền đạo này đó thì chúng ta đã nhận được đã đi phương hướng của mình đúng. 우리 눈을 잘못 떠버리면 이게 안 보이는 겁니다. 오늘의 현장이 눈에 안 보이는 거죠. 12가지 상태를 우리가 눈으로 볼 수가 없는 것입니다. Ở đây khi chúng ta nhìn thấy cái hiện trường của ngày hôm nay thì chúng ta đã nhìn thấy 12 tình trạng này. 뉴욕에 가보니까 모든 12가지 상태가 많은데 그게 안 보여요. 왜냐? 화려함 때문에, 멋있는 것 때문에. 바쁘다 보니까 이건 이 말이구나. 우리가 순간 놓칠 수 있는 겁니다. 너무 화려하거나 멋있거나 바쁘다 보면 이걸 놓쳐버리는 거예요. 왜? 이게 너무 가려져 있기 때문에.
사실은 깊숙이 파고 들어가 있는데 나와 상관없이 창 3장 뭡니까? 나란 것을 통해서 계속 진행되고 있는데 Ở New York là một nơi rất là lộng lẫy và đẹp đẽ, nhưng thật ra là mọi thứ đã thật sự là nó lộng lẫy, nó đẹp đẽ quá thì nó đã che đậy những thứ này. 곳곳에 하나님 문화가 아니라 뭐죠? 네피림 문화가 지금 막 장악하고 있는데 그게 안 보여진 겁니다. 왜? 보일 수가 없는 거죠. 다른 게 화려하기 때문에. 또한 바벨탑이 분명히 있는데 그게 안 보여지는 거예요. 눈에 가려져 있기 때문에. 우리가 알고 간다는 것이 굉장히 중요하고 안다는 게 그만큼 중요한 겁니다. Khi mà ở đây nó lộng lẫy và nó đẹp đẽ đấy, thì khi đó một cái tháp mà lớn thì chúng ta không thể nào mà nhìn thấy ra được. 힘들고 어려우니까 할 수밖에 없죠. 무속, 점술, 우상을 섬길 수밖에 없는데 이게 안 보여지는 거예요. 화려한 것 때문에. 여러분이 복음 없이 너무 많은 응답 받으면 이게 안 보여진 겁니다. 내가 이 삶을 살면서도 안 보여지는 거죠. 왜냐? 가렸기 때문에. Vì nơi đây những đẹp đẽ và lộng lẫy quá thì những nơi mê tín bói toán và dị đoan sẽ 나와 che lấp. 상관없이 뭐죠? 이 마귀의 종로를 하고 어느 날 뭡니까? 이 우상 숭배하면서 어느 날 뭐죠? 정신 문제, 육신 문제, 내세 문제, 그다음 뭡니까? 후대들에게 이런 영적인 걸 전달시킨단 말이죠. 나와 상관없이 후대들에게 이걸 전달시키고 가는 거예요. 재앙을 물려주고 가는 거죠. Và một ngày nào đó thì khi những thứ này như là về thần kinh bói toán dị đoan và những bệnh tâm thần thì có là diễn ra cho thế hệ tương lai sau này. 그래서 바울이 중요한 눈을 뜬 겁니다. 다른 눈을 뜬 것이 아니라 내가 너마도 보아야 하리라. 그 고백을 한 이유가 있는 겁니다. 왜요? 모든 흑암이 노마로부터 오기 시작하기 때문에 모든 흑암이 선지국부터 시작되거든요. 그러니까 자연스럽게 그 문화가 젖어드는 거예요. 그래서 그걸 보지 않으면 중요한 걸 찾지 못하는 거죠. Vì vậy mà ở đây khi mà nhìn thấy là đó là Paul thì đã nhìn thấy đất nước về hiện tại và tương lai của đất nước này, về tại vì đất nước này nó rộng lớn và lộng lẫy quá thì không thể nào nhìn thấy nổi. 사도행전 19장 23절 보니까요. 바울이 뭐라 했습니까? 노마도 보아야 하리라. 노마를 봐야 된다는 거예요. 이유가 뭡니까? 중요한 시간표가 있다 이 말이죠. 21절 보니까 노마도 보아야 하리라. 제대로 이제 중요한 걸 본 거죠. 오늘 우리는 성공 뒤에 있는 하나님의 계획을 봐야 됩니다. 부귀영화 뒤에 있는 하나님의 계획을 봐야 돼요. 그게 다가 아니기 때문에 그걸 놓치면 가장 중요한 걸 놓치는 거죠. Ở đây nói về khi mà chúng ta sau cái sự thành công đó thì chúng ta phải nhìn thấy kế hoạch của Đức Chúa đã ban ra là như thế nào. 네가 노마에서도 증거해야 되리라. 노마에서 증거한다는 거예요. 오늘 우리는 하나님이 주신 시간표를 가지고 내가 있는 곳에서 정확한 그리스도의 복음을 전할 수 있는 시간표가 되어야 됩니다. Và ở trang đây thì nói về chứng cứ La Mã, đó là chúng ta có thể đến đây và có thể truyền đạo cho những người này. 문제, 사건, 고통이 왔을 때 고백할 수 있는 것입니다. 바울아 두려워할 말 네가 가이사 앞에 서야겠고 내 인생에 가이사를 찾으시기 바랍니다. 할렐루야. 도전할 수 있는 영적 싸울 수 있는 영적 흑암을 꺾을 수 있는 그게 보여져야 돼요. 그래야 제대로 하나님의 계획을 볼 수 있는 것입니다. Vừa nói về trang 27 thì nói về là chúng ta phải cho thấy những thứ này, chúng ta phải thay đổi, biến đổi những cái bóng tối. 이보다 더 중요한 게 있습니다. 바울이 2년 동안 했던 중요한 제자 사역이죠. 바울에게 오는 자를 금할 수 아니다했거든요. 어마어마한 제자들을 로마에서 양육한 겁니다. 무슨 말입니까? 눈 감는 그날까지 복음을 놓치지 않은 겁니다. 우리 어르신들 기억하시기 바랍니다. 눈 감는 그날까지 복음 전하고 가야 돼요. 할렐루야. 예수가 그리스도라 고백하고 가야 됩니다. 눈 감는 그날까지. 눈 감는 그날 아이고 아파 아이고 아파 그러면 안 돼요. 할렐루야. 뭐죠? 눈 감는 그날까지 예수가 그리스도 사실을 말하고 가야 돼요. 할렐루야. 그게 바울의 고백이에요. 마지막 죽는 순간까지 뭐 있습니까? 복음 전하고 간 겁니다.
Và chúng ta hãy ghi nhớ, những người già ở đây hãy ghi nhớ rằng là khi chúng ta nhắm mắt đến khi nào mà chúng ta nhắm mắt thì chúng ta hãy truyền đi những thứ gì, những phúc âm mà Đức Chúa đã ban cho mình. 제가 이 생각하면서 많은 생각이 있습니다. 그래, 우리 순간 놓칠 수 있지 않냐? 뭘 놓쳐요? 가장 좋은 위치에 있으면 어떤 환경 배경 따라서 놓칠 수 있지 않냐? 바울은 끝까지 안 놓친 겁니다. 하나님 주신 축복을 누릴 수밖에 없는 그러한 증인의 시간표였습니다. Và ở đây chúng ta đã bỏ lỡ những gì, đó là bỏ lỡ những cái hoàn cảnh, phong cảnh ở đây, và chúng ta đừng nên bỏ lỡ những gì, và mong mọi người sẽ nhận được cái sự chiến thắng này. 성경에 보니까 나의 노마를 본 사람들입니다. Và phần thứ hai nói về là những người đã nhìn thấy La Mã của bản thân mình. 오늘 나의 노마가 뭔지를 보시기 바랍니다. 그 중에 렘넌트 7명입니다. Ở đây nói về là những người mà nhìn thấy, đó là trong đó có 7 người. 특징이 있다면 그들은 어릴 때입니다. 어릴 때. 그래서 끝까지 우리 어르신들이 기도할 이유가 뭐냐? 손자, 손녀들 끝까지 기도해 줘야 돼요. 부모님들이 우리 후대 기도할 이유가 뭡니까? 끝까지. 왜요? 어릴 때 모든 게 시작됐다니까요. 첫 번째 누굽니까? 우리가 잘 아는 요셉. 엄마 아빠가 뭡니까? 항상 기도할 수밖에 없었어요. 왜냐? 가장 사랑하는 여인에게서 난 아들이기 때문에. 두 번째 뭡니까? 또 엄마가 빨리 돌아가셨어요. 그러니 더 애절하죠. 그래서 그런 게 아니라 중요한 기도의 사람입니다. 누가요? 야곱이. 그러니 기도할 수밖에 없는 거죠. 우리 잘 아는 모세입니다. 어린아이를 젖먹이를 갖다가 뭡니까? 이제 보내야 돼요. 어디로? 살리려고 다른 데 보내야 돼요. 기도할 수밖에 없잖아요. 그 짧은 시간에 짧은 기도가 가장 애절한 겁니다. 그들이 다 어느 날 서밋으로 성장한 겁니다. 우리가 기도를 대충 하면 안 됩니다. 할렐루야. 후대 기도는 대충 하면 안 돼요. 진짜 가슴에 넣고 한을 가지고 기도해야 됩니다. 그게 하나님의 시간표거든요. 대부분 다 뭐냐, 여기서 놓친단 말이죠. 어릴 때. Ở đây nói về là khi chúng ta phải đặc biệt hơn hết, ở đây chúng ta phải cầu nguyện cho những trẻ em nhỏ, những người già thì phải cầu nguyện cho những trẻ em nhỏ, và cha mẹ thì phải phù hộ, phải luôn luôn cầu nguyện và cho thế hệ tương lai sau này của bản thân và những con em sau mình. 이 복음이 각인 뿌리 체질대로. 어릴 때 복음이 각인 뿌리 체질대로 계속 그들에게 이 평생 자화도록 도와주는 겁니다. Và nói về là gốc rễ thể chất và tương lai thì chúng ta luôn luôn là cả đời này chúng ta phải luôn luôn và cầu nguyện. 두 번째입니다. 237 제자망대를 준비하는 겁니다. Và thứ hai nói về chúng ta phải chuẩn bị cho đài quan sát là những đệ tử 237 đất nước. 그래서 저는 그렇게 생각합니다. 제가 할 수 있는 부분은 한계가 있고 가야 할 부분도 한계가 있습니다. 그러면 누군가 또 저를 이어서 가야 되기 때문에 그게 제자란 말이죠. 중요합니다. 내가 할 수 있는 부분은 한계가 있거든요. 그럼 나라서 끝나면 안 되잖아요. 그래서 제자 사역을 하는 겁니다. 제자가 가도록 준비시키는 거죠. 그걸 망대라는 거죠. Đó là đài quan sát mà tôi có thể làm được. Tôi có thể làm được một thứ, đó là khi mà chúng ta đã xây dựng những đệ tử sau này. 이거는 괜찮은 사람 있으면 아들 삼게 하시기 바랍니다. 괜찮은 아이 있으면 아들 삼게 해요. 복음에 괜찮으면은. 제가 이제 공항에 가지고 비행기 타고 이제 가려고 하면서 자리를 앉으려고 이제 짐을 올리는데 갑자기 옆에서 목사님 자리가 여기에 그런 거예요. 뭐 그럴 수 있잖아요. 근데 옆에서 어떤 청년이 와요. 어디만 목사님이세요? 그래서 예, 그랬더니 저도 교회 다닙니다. 그래서 막 이렇게 이 친구가 아는 척을 하는 거예요. 먼저. 그냥 왜 그래서 이제 우리는 이제 이렇게 이 성교 때문에 간다 했더니 이 친구가 그러는 거예요. 자기도 자비량으로 지금 뉴욕대 쪽으로 성교 간다는 거예요. 그러면서 자기가 준비해가지고 지금 전도하려고 좀 방학 동안에 간다는 거예요. 얼마나 가슴이 뜨겁던지 막 거기서부터 막 마음이 뭔가 막 그런 거예요. 그래가지고 이제 좀 잠깐 대화하다가 중간에 저희가 만났어요. 만나가지고 얘기를 하면서 했더니
이쪽 굉장히 그 가슴이 있더라고요. 그러면서 자기는 이 대학도 중요하지만은 이 복음 전하는 그 역할을 하겠다고 하면서 아예 이제 미국으로 갈 계획도 다 세웠더라고요. 참 멋있더라고요. 그 생각이 멋있어요. 우리는 방학 때 놀러 가기를 많이 하고 막 다른 거 많이 할 건데 전도하기 위해서 그 길을 가는 거예요. 참 멋있다. 괜찮더라고요. 그래서 나이가 어느 물어봤더니 미래보다 더 적더라고요. 그러니까 참 멋있더라고요. 다른 게 멋있는 게 아니라 그 생각이 멋있잖아요. 젊은데. 그러니까 참 하나님 준비한 사람 따로 있는 것 같아요. 우리는 항상 기억해야 됩니다. 전도자라는 사실을 기억해야 돼요. 할렐루야. 누굴 만나더라도 전도라는 사실 기억하시기 바랍니다. 그래서 우리 237 제자를 세울 수 있는 지금부터 준비가 되어져야 돼요. 계속 기도하면서 우리 후대들의 눈도 열어줘야 되고요. 눈을 열어야 되겠더라고요. 왜냐, 이렇게 살다가 화려한 데 가니까 글이 빠져버리는 거예요. 문화 속에, 흑암 속에 빠져버리는 거예요. 미리서 눈을 열어가지고 보게 만들어야 돼요. 그게 하나님의 시간표 같아요. 저희는 그냥 이제 많은 걸 볼 생각을 못 했는데, 저희 교회 간 그 교회에서 뉴욕에 왔으면 꼭 세 군데를 가봐라 하더라고요. 그러면서 이제 설명해 주더라고요. 특히 이 서밋 그 타워 가보고, 또 이 3단체 그 가보고, 세 군데 가라고 이렇게 정해주는 거예요. 또 하나는 조형물이 너무 좋은데, 거기서 자살을 많이 한대요. 앞에는 무슨 강입니까? 강이 쫙 있고, 그 올라가면 막 사람이 황홀해진가 봐요. 사람들이 막 전부 다 바라보고 있는 그 속에 그냥 뛰어내려 자살한다는 거기서요. 저희는 갔는데, 거기를 못 올라가기 아예 이제 금지시켰더라고요. 옆에 보고 왔는데요. 사람들이 너무 화려해도 그래요. 희한하죠. 그러면서 그걸 누가 만들었냐? 이 3단체가 만들어 놓은 거예요, 이걸요. 근데 그것 때문에 많은 사람들이 죽어요. 그거 보면서, 하나님 우리에게 뭐를 보게냐가 참 중요한데, 이런 문화 속을 못 보니까 어느 날 애들이 거기 빠져버리는 거예요. 왜 우리 아이가 그러냐 그러는데, 그럴 수밖에 없는 조건 속에 사는 거예요. 세상에 나가니까 너무 화려한데, 너무 좋은데, 복음이 각인 뿌리치려 안 되니까 거기에 빠져버리는 거예요. 목사님 끝나고 그렇게 될 수밖에 없어요. 하나님께서 저와 여러분에게 미리서 눈뜨게 하신 것을 오늘 보시기 바랍니다. 할렐루야. 미리서 눈 떴기 때문에 그게 보여지는 거예요. 눈 뜨지 않은 우리 아이들이 그냥 빠져 들어가도 모른다니까요. 그냥 성공만 하기를 원하고, 돈만 잘 벌기를 원하고, 뭔가 막 좋은 자리만 가기를 원하거든요. 사실 그게 아닌데, 그 위에 오는 것은 어마어마한데, 그 위에 오는 것이 어마어마한 겁니다. 그 이치만큼 가는 것이. 정확한 것을 볼 수 있는 눈을 열어줘야 되는데, 영적 흑암이 뭔지를 보도록 도와줘야 됩니다. 화려한 게 아니라 영적 흑암이 뭔지를. 그래서 이 3단체가 거기서 중요한 역할을 하고 있단 말이죠. 유대인이나 프리메이슨, 뉴에지, 그들이 다 장악하겠어요. 보이지 않는 가운데. 중요한 건 다 그들이 하고 있어요. 저희가 이제 한 군데를 갔어요. 프리메이슨 거기 회관을 갔거든요. 근데 이제 약속을 했거든요. 다 예약을 하고 약속해가지고 몇 시까지 오면은 이제 안내원이 와가지고 안내해주기로 했거든요. 근데 갔는데 안 와요, 안내원이. 10분, 20분, 30분 안 와요. 가서 물어보니까 자기네들은 예약이 안 됐으면 못 들어준다, 못 들어가게 한다는 거예요. 갑자기 답답하잖아요. 근데 이제 우리 이제 똑똑한 다소리가 보고는 싶으니까 이제 가서 막 얘기하니까 안 된다 했는데, 화장실 갔다가 잠깐 그들이 모여서 예배하는 걸 잠깐 봤어요. 순간 지나가다가. 근데 그들이 예배 잠깐 쉬는 시간에 나오니까 이제 그 다소리가 뭘 보여주면서 얘기한 거예요.
우리가 여기를 이렇게 왔는데 지금 이게 워가 안 돼가지고 이렇게 했는데 어떻게 하면 좋냐 하니까 애가 타니까 그분이 한 분을 소개시켜가지고 잠깐 그 소개해주게 하도록 이렇게 또 만나게 해준 거예요. 그래갖고는 잠깐 거기서 이제 보고 이제 또 그래도 마음이 섭섭하고 그냥 다 못 봤기 때문에 내려오면서 투덜투덜 내려다가는 이 현관에 딱 나오는 현관에 나오는데 어떤 분이 괜찮은 분들이 둘이 딱 들어오는 거예요. 포스가 좀 있고 뭔가 좀 그래요. 우리로 말하면 좀 뭔가 높은 사람 같아요. 또 다섯 또 얘기 안 나고 또 가더라고. 가가지고 보여주면서 막 얘기하니까 애가 탄가 봐요. 그분들도 자기들이 분명히 가야 엘리베이터 눌러 올라가야 되는데 다소리한테 와가지고는 그 자기가 소개시키겠다 하면서 직접 엘리베이터 타고 올라가는 거예요. 그래가지고는 제일 꼭대층 가가지고 거기서 중요한 사람 만나게 해주고 다 해주고 구경 다 시켜주고 다 해라고 해주면서 이분은 가더라고요. 그래가지고 이제 그 사무실에서 그거는 이제 비공개인가 봐요. 아무나 못 들어간가 본데 거기까지 들어간 거예요. 감사하게. 어쨌든 간에 거기까지고요. 더 얘기하면 안 된다고 하더라고요. 그냥 비공개이기 때문에. 그래서 저희가 그 한 바퀴 돌면서 많은 걸 봤거든요. 왜 이 얘기냐면요. 길이 막힌 것 같은데 하나님은 또 다른 전도자를 붙여가지고 보게 하는 거예요. 왜냐? 꼭 봐야 하기 때문에. 그 하나님 참 은혜죠. 거기를 한 바퀴 다 돌고 왔어요. 참 감사하죠. 그래가지고는 제가 전화를 했어요. 이제 사모님 전화했어요. 우리 저 뉴저지에 있는 목사님 전화하니까 사모님이 22년 동안 거기를 예약만 하면 다 들어갔대요. 한 번도 그런 적이 없대요. 근데 이런 일이 있었냐고 하면서 막 걱정하는 거예요. 왜냐면 분명히 우리 보고 가라 했는데 근데 이제 그 다음에 우리가 한 30분 있다가 전화하니까 너무너무 좋아가지고 막 이거는 기적이라고 전도 특공대가 아니면 못 간다고 하면서 하나님이 기쁘셨나 봐요. 대부분 다 미국에 오시면 관광할 것부터 먼저 물어본대요. 어디 관광하면 좋냐고. 근데 우리는 거기 가서 이 금요 예배 드렸지. 그 다음날 토요일인데 토요일날 또 그 렘넌트 대회에 또 참석했지. 그 다음날 주일날 또 주일 예배 또 그 참석. 제가 드리면 되는데 꼭 가서 드리세요. 그래서 또 가서 또 드렸지. 예배만 드리다 와서 본 것 같아요. 하나는 그렇게 일정을 맞춰가지고. 근데요, 그건 10일 동안 있으면서 우리가 뭔가 이렇게 어색함이 없었어요. 하나도. 뭔가 그냥 물 흐르듯이 차차차게 하나님 인도하셔가지고 다 진행하는 걸 봤거든요. 참 감사하다. 오늘 기억해야 됩니다. 영적 흑암을 꺾어야 모든 게 진행이 달라지는 거예요. 하나님 기도했어요. 하나님, 지금 한국에서는 우리 성도들이 기도하고 있을 것인데 정말 하나님 계획 가운데서 모든 것이 잘 진행되게 해달라고 그렇게 기도하고 저희는 매일 밤마다 모여서 하루 끝나면 포럼하고 하루 끝나면 포럼하면서 함께 했거든요. 근데 그게 어떤 면에서 하나님 참 기뻤나 봐요. 어쨌든 간에 237 망대 세우고 영적인 흑암을 꺾는 망대가 각 지역마다 있어야 돼요. 어렵게 하지 마시고 먼저 개인 가정부터 하시기 바랍니다. 일주일에 한 번 예배 드리면서 흑암 꺾는 기도부터 할렐루야 해야 돼요. 그냥 지나가 일주일이요. 그냥 흘러가 버립니다. 세월이 그냥 1년 지나가 버려요. 아니 벌써 1년 지났어? 아니 벌써 이 명절이 엊그제 같은데 또 명절 돌아온다며요. 금방 돌아와요. 좀 있으면 금방 또 여름 또 우리가 수련하고 금방 또 또 가을 오건단 말이죠. 금방 빨라요. 오늘 진짜 회복하시고 누리시기 바랍니다. 할렐루야. 하나님 주신 축복을 찾아내야 돼요. 우리 생명을 그냥 연장한 게 아닙니다. 필요 없어 연장한 게 아니라 필요 있이 연장한 거예요. 그 연장된 시간을 내가 제대로 못 봐버리면 우리 인생 너무 억울하잖아요. 그렇잖아요. 병원에서 계속 우리 생명 연장은 무슨 소용이 있겠습니까? 하나님 주신 시간표에서 연장이 돼야 되지. Ở đây nói về khi chúng ta hãy thay đổi cái bóng tối này cho bản thân mình thì một ngày nào đó con đường tương lai của mình sẽ rộng rãi hơn. Và khi mà trong cuộc sống này thì chúng ta phải luôn ghi nhớ là chúng ta hãy cầu nguyện. Và cầu nguyện một năm rất là nhanh, một năm trôi qua rất là nhanh. Từ năm mới tới năm nay thì mỗi thứ sẽ trôi qua rất là nhanh. Vì vậy chúng ta hãy cầu nguyện và hướng về tương lai sau này. 미래는 나의 인생 작품입니다.
누구나 마찬가지입니다. 미련이 있습니다. 그러나 어떤 작품을 남기고 가냐가 중요하겠죠. 어떤 것을 보고 가냐가 중요하겠죠. 첫 번째입니다. 평생 기도 제목을 찾으시기 바랍니다. Và phần thứ ba thì nói về tương lai thì chúng ta phải để tác phẩm của cả đời cho bản thân mình. Thì nói về thứ nhất thì nói về cả cuộc đời này chúng ta phải tìm ra cái chủ đề cầu nguyện. 오직 복음 안에서입니다. 오직 그러니까 막 세상 찾으려고 복음 안에서 나의 기도 제목. Chủ đề của bản thân mình đó là phúc âm là tuyệt đối nhất. 유일성. 남 따라서 되지만 나만 할 수 있는 거 있습니다. 복음 안에서. 나만 할 수 있는 거. 나만 할 수 있는 거 찾는 거예요. Và đây là sự duy nhất thì chúng ta phải có thể là bản thân mình có thể làm được gì thì chúng ta hãy tìm ra. 그거를 우리가 뭡니까? 재창조라고 말하죠. 재창조할 수 있도록 내 인생을 바꾸는 겁니다. 그래서 다른 사람 다 할 수 있으면 좋겠죠. 그러나 내가 꼭 할 수 있는 게 있단 말이죠. 그거를 찾는 게 중요합니다. 그거는 작고 크고가 중요한 게 아니고 멋있고 뭐 넓고 그게 중요한 게 아닙니다. 하나님 나이가 할 수 있는 부분을 주었기 때문에. 저는 이번에 제가 할 수 있는 게 아무것도 없더라고요. 왜냐, 제가 이 통역도 잘 안 되지. 제가 할 수 있는 게 아무것도 없어요. 그러니까 사람 붙였어요. 사람 붙여줘 뭡니까? 통역을 너무 잘해가지고 그냥 편하게 갔다 왔어요. 만약에 제가 혼자 간다면 어떻게 가겠습니까? 한번 혼자 있어가지고 혼난 적이 있었는데 갈 곳이 없더라고요. 제가 주소도 없었지. 또 뭡니까? 아는 사람도 없지. 한 복판에 아직 서 있는데 한 10분 동안 제가 가만히 서 있었어요. 도대체 어디로 가야 되나? 말도 안 통하고 주소도 없고 답답하더라고요. 근데 통역 잘하는 우리 권사님 붙여가지고 막 통역하게 하면 되지. 또 서툴지만 또 막 말빨은 또 우리 딸을 만들어가지고 또 딸이 또 막 이렇게 막 하고 다니지. 재창조의 시간표를 찾으시기 바랍니다. 할렐루야. 하나님 나만이 할 수 있는 거. 우리가 아닙니다. 나요, 나. 자꾸 묻어가지 마시기 바랍니다. 자꾸 묻어가려고 하거든요. 누구라고요? 나. 상관이 없어요. 시간표가 다른 게 아닙니다. 하나님, 나를 통해서 하나님 계획을 세워나가는 겁니다. 할렐루야. Và cái sự tái sáng tạo này đó là chúng ta hãy tìm ra bản thân mình có thể làm những thứ nào và chúng ta chỉ duy nhất và tìm ra những tuy là việc nhỏ thì bản thân mình có thể làm những được gì chúng ta hãy làm theo. 우리는 프리메이슨이 아니고 유대인이 아니라 뉴에지가 아니라 홀리메이슨을 준비하고 하는 겁니다. 오늘 찾으시기 바랍니다. 그래서 일단은 내 자신부터 내 가정부터 내가 사는 지역부터 오늘 복음의 깃발을 세우시기 바랍니다. 할렐루야. 망대를 세우는 거예요. 자꾸는 멀리 생각하거든요. 먼저 나부터. 그래서 로마 16장의 귀한 인물들이었죠. Và chúng ta hãy chuẩn bị cho bản thân mình là chúng ta hãy xây dựng 고린도서 những gì. 16장의 또 인물들이죠. 그들이 시대의 응답을 드렸습니다. 골로새 4장의 중요한 인물들이 바울의 뒤를 이어서 바울을 도와서 로마 복음뿐만 아니라 이 복음을 계속 증거하는 증인들로 세워진 겁니다. 사실은 이들이 다 했어요. 근데 여러분도 보셨잖아요. 사랑하는 자, 친척 같은 자, 또 뭐라 했으면 어머니 같은. 저는 그 표현을 보면서 참 표현이 참 중요하다. 우리 같은 뭡니까? 대충 뺄 거 아니에요. 좀 좋은 사람, 괜찮은 사람만 늘 것인데 다 집어넣어놨어요. 왜요? 복음 안에서 함께 한 것이 얼마나 귀한지를 다 기록한 겁니다. 할렐루야. 복음 안에서 복음이 그만큼 아름답고 멋있는 거예요. 복음 안에서 뺄 자가 없다 이 말이에요. 할렐루야. 뺄 것이 없는 거예요. 작은 헌신이나 큰 헌신이나 복음 앞에 다 똑같은 겁니다. 오늘 진짜 보시기 바랍니다. 할렐루야. Thông qua phúc âm là chúng ta nhận được cái sự phúc âm này, đó là phúc âm lớn nhất. Tuy là việc nhỏ hay lớn, hay tuy là cống hiến nhỏ hay lớn, thì chúng ta hãy hiểu ra phúc âm là quan trọng, là duy nhất đối với bản thân mình. 그래서 우리가 잘 안 된다고 보지만 또 잘 되고 있다고 볼 수 있고요. 그 기준은 다릅니다. 근데 뭐죠? 우리 후대의 눈을 열어줘야 돼요. Vì vậy mà sau đó thì chúng ta điều quan trọng hơn nhất là thế hệ tương lai sau này phải mở mắt ra. 세상 눈 열기 전에, 세상 가기 전에 눈 열어주고, 이미 세상 갔다 오면 뭐합니까?
그들과 싸울 수 있는 눈을 열어주고, 미래 뭡니까? 그들이 정말로 영적인 서밋이 되도록 눈을 열어주는 게 중요한 겁니다. 그거 안 해주면 나중에 다 빠져버려 세상에요. 우리 아이가 왜 그러냐고 교회 잘 다니는데, 교회 다닌 거지 복음을 모르니까 그런 거거든요. 속으면 안 됩니다. 거기에요. 환경 배경이, 누구는 환경 배경 안 그렇습니까? 복음이 각이 뿌리쳐야 다니까 어느 날 나가버리는 거 세상에. 힘이 없는 거, 힘이요. 세상에 도전할 수 있는, 세상을 정복할 수 있는 힘이 없는 겁니다. 우리는 정복 못할지라도 힘이 있어야 되거든요. 그래서 영적 힘이 있어야 할 거 아니에요. 영적인 힘이 있어야 되는데 그게 없는 거예요. 그거를 뭐냐? 우리가 도와준단 말이죠. 우리 후대들에게. Thế hệ tương lai sau này, nếu mà chúng ta trước khi bước ra thế giới bên ngoài thì chúng ta hãy để cho những thế hệ sau này phải biết mở mắt ra, chứ không phải để ra thế giới bên ngoài để rớt ra vào trong vòng quay thế giới, thì chúng ta phải biết là giúp đỡ những thế hệ sau. 그게 뭡니까? 정확한 언약입니다. 그리스도로 모든 것을 볼 수 있고 그리스도로 모든 걸 해결할 수 있는 그 정확한 언약이거든요. 다른 것은 부수적입니다. 그리고 뭡니까? 정확한 그들이 가질 수밖에 없는 기능 300% 하도록. 쉬운 게 아닙니다. 그러니까 도전한 거죠. 그래서 뭡니까? 이 영적으로 싸우는 거죠. 왜냐 쉬운 게 아니에요. Ở đây nói về cái nhiệm vụ giao ước này thì chúng ta phải biết kỹ năng của mình 300%, không phải là điều dễ, nhưng mà chúng ta phải biết và bắt đầu. 저희가 식사로 갔는 데가 있었는데 그것이 한국 사람이 하시는 곳이더라고요. 근데 뭐 맛은 뭐 우리나라 맛고 못한데 어쨌든 맛있다고 사람들이 많아요. 근데 그분이 이제 교회 다니시는 거예요. 교회 다니시는데 교회 모든 것을 다 그분이 돕더라고요. 왜냐 장사에서 뭐냐 이거예요. 그래서 교회의 모든 걸 도와줘요. 교회 일하는 일에. 미국까지 와가지고 내가 돈벌이 뭐하냐 이 말이죠. 그렇죠. 말이 맞죠. 우리 잘못하면 착각할 수 있는 것입니다. 뭐 할 수 있는 게 별로 없어요. 하나님께서 왜 그곳에 보냈는지 알아야 되고, 그렇죠. 하나님 나를 왜 이 복음을 깨닫게 했는지 알아야 됩니다. 그래야 그 뒤에 할 일이 생기는 겁니다. 그 한 분이 교회를 완전히 다 돕다시피 하더라고요. 뭘 얘기합니까? 기능 300%예요. 자리가, 빈자리가 없어요. 우리 갔는데 빈자리가 없어요. 다 차가지고 있어요. 그 바쁜 시간에. 하나님 그만큼 축복하시는 거예요. 오늘 우리가 생각을 바꾸지 않으면 계속 내 생각으로 모든 걸 좌우할 수 있는 겁니다. 하나님 속에 들어가야 되는데, 하나님이 시간표로 들어가야 되는데, 하나님이 지금 원하시는 일을 해야 될 건데 그걸 놓쳐버리는 거예요. 그리고 어느 순간 뭡니까? 허무한 거죠. 예수 믿어도 별 볼 없다 생각하거든요. 왜 예수 믿으면 별 볼 없습니까? 이게 얼마나 귀한 축복인데요. 하나님이 이것 때문에 우리를 십자가 지셨는데 잘못하면 우리 속을 수 있는 거거든요. 오늘 바꾸지 않으면 계속 거기에 당하는 거 속는 것입니다. 미래 완전성. 우리 미래는 걱정할 이유가 없습니다. 할렐루야. 미래 걱정하지 마시기 바랍니다. 목사님 걱정 없습니까? 저도 걱정 많아요. 제가 미국 가 있는데 갑자기 전화를 했는데 전화가 왔어요. 뭐 집에서 물 샌다고. 가기도 전에 또 물 샜는데 또 물 새요 또. 이 사람 마음이 좀 또 그러잖아요. 막. 와보니까 지금 안 새 또. 가기 전에 보일러 터졌죠. 또 카페 막 터졌지 막. 그 다 막 현이라고 정신이 없었는데 또 가 있는데 또 물 샌다고 또 전화 왔어요. 기가 막히죠. 다 지나가는데 다 지나갔어요. 우리 인생을 자꾸만 발목을 잡아요. 발목이요. 여러분 인생에 뭐가 발목 잡습니까? 한번 생각해 보시기 바랍니다. 뭔가 있어요. 자꾸 속이는 거, 자꾸 유혹하는 게 있단 말이죠. 자꾸 넘어지게 하는 거. 얼마나 기가 막히냐면요, 가기 전에 눈 폭풍이 왔어요. 폭풍이요. 어마어마했어요. 비행기가 안 뜬다고 막, 비행기가 뭐 만 대나 안 떴다고 막 뉴스 나오고 막 사람들이 막 죽고 막 별일 다 나와요. 막 속으로 걱정되더라고요. 가야 되냐 말아야 되냐 막.
가봤더니요 전혀 상관도 없어요. 눈은 막 길거리 쌓였더라고요. 전혀 상관도 없어요. 어제 저녁부터 눈이 온대요. 우리 저녁에 비행기 타고 왔거든요. 근데 어제 저녁부터 이제 눈이 온다고 이 뉴스 나오더라고요. 우리 갔을 때 눈이 끝났죠? 또 우리가 또 출발하니까 눈 온대요. 걱정할 건 하나도 없는데 우리 인생에 생각하는 자체가 틀린 생각이기 때문에 걱정하고 사는 거예요. 오늘 바꿔주시기 바랍니다. 할렐루야. 복음 안에서 모든 걸 해결하도록, 그리스도 안에서 모든 걸 붙잡도록. 할렐루야. 그밖에 없어 결국은요. Và nói về tương lai thì chúng ta phải biết mang tính hoàn hảo, đó là chúng ta phải nắm bắt Đức Chúa Trời là như thế nào thì chúng ta mọi thứ hãy để cho Đức Chúa diễn ra, và trong hoàn cảnh thì mọi người để nhận ra một cái hoàn hảo nhất. 오늘 영적 작품 만드시기 바랍니다. Chúng ta hãy làm nên tác phẩm của tâm linh. 이 영적 작품이라는 것은 많지만은 영적인 작품은 나만이 할 수 있는 게 있어요. 그렇죠? 나만이 할 수 있는 거. 그걸 찾는 것입니다. Tác phẩm của tâm linh là gì? Đó là chúng ta phải tìm ra những thứ mà chúng ta có thể làm được. 목사님 이 나이니까 해야죠. 그렇죠? 이 나이니까 해야 돼요. 이 시간이니까 해야 되죠. 왜냐? 이 시간 지나버리면 없을 수 있거든요. 그렇죠? 이 나이가 지나면 없을 수 있기 때문에 지금 하는 겁니다. Đó là chúng ta phải làm hiện tại bây giờ và ngay cái độ tuổi này. 영적 훈련. Và thứ hai nói về chúng ta phải huấn luyện cái tinh thần mình. 우리 렘넌트들입니다. 영적 훈련 받아야 돼요. 세상 나와서 팍팍 넘어질 것이 아니라 영적 훈련 받아야 됩니다. 완전히 무장해야 돼요. 머리에 구원을 두고 쓰고 가슴에 힘을 붙이고 양손에 검을 들고 방패 들고 복음의 신발 신고 가는 것마다 뭐죠? 하나님 빛을 발할 수 있는 그런 영적 무장을 시켜야 돼요. 다른 걸로 무장하니까 하나 무너져 버리잖아요. 복음으로 무장시켜야 되고 복음으로 갑옷을 입어야 될 건데 세상 것으로 갑옷을 입으니까 무거워서 넘어져 버리잖아요. 복음의 갑옷을 입어야 편할 것인데 하나님 인도하시는 길을 따라가야 되는데 내가 신발 신고 가려니까 갈 길이 험한 거죠. 제가 처음에 허망하더라니까요. 가가지고. 왜냐? 허망해요. 그래서 제가 생각해 봤어요. 세상적으로 허망하지만은 복음적으로는 내가 훨씬 낫잖아요. 그것 때문에 뭐죠? 모든 것이 사라지더라고요. 영적 훈련. 할렐루야. 그리스도 안에 모든 것이 닿았다는 사실. 복음만 붙잡으면 하나님 모든 걸 인도한다는 사실. 목사님 안 되는데요. 되도록 만드는 거예요. 그렇죠? 되도록 만들어야 되죠. 복음인 것을 보여줘야 돼야죠. Ở đây nói về huấn luyện tâm linh là chúng ta phải nắm bắt là Đức Chúa Trời là thế nào, là Đấng Christ là một người, là tuyệt đối là duy nhất. 영적 시스템을 준비해야 됩니다. Và chúng ta phải chuẩn bị cái thời gian tâm linh. 그래서 이번에 가면서 기도하신 분들이 그러더라고요. 영적 시스템을 준비해야 되겠다. 어릴 때부터 문화뿐만 아니라 언어뿐만 아니라 또 메시지뿐만 아니라 여러 가지 많이들 얘기하더라고요. 그렇지, 해야 돼요. 그래야 우리 아이들이 유학을 가든 그 승리할 수 있는 힘이 되기 때문에. 그렇잖아요. 하나님이 이번 기회를 통해서 또 새롭게 준비하고 도전할 수 있는 그 시간표를 준 겁니다. 그래서 제목을 잘 보시기 바랍니다. 평생 응답을 오늘로. 오늘 승리하도록. 할렐루야. 내일이 아니에요. 오늘입니다. 오늘. Và thông qua kế hoạch của Đức Chúa Trời thì những thế hệ tương lai sau này thì chúng ta phải nhận được cái sự ứng đáp này, và hôm nay chúng ta phải nhận được cái sự ứng đáp cả cuộc đời. 목사님 그 말이 무슨 말입니까? 미루지 말라 이 말이에요. 생각날 때 시작하고 생각했을 때 시작하고 뭐든지 그래야 되는 것입니다. 미루면 내 것이 아니에요. 세상이 그만큼 빨리 돌아가기 때문에 승리하시기를 주님을 축원합니다. Một số đó là ý nghĩa của nó là gì? Đó là đừng nên đùn đẩy, và chúng ta hãy làm hôm nay và nhận được cái sự ứng đáp, và mong một tuần sẽ nhận được cái sự chiến thắng. 기도하겠습니다. 주님 감사드립니다. 귀한 시간표 속에 함께 하시고 성삼위 역사하시고 아버지 인도하여 주옵소서. 평생 응답을 오늘로 바꾸는 시간, 누리는 시간, 증거하는 시간, 응답의 시간을 역사하여 주옵소서. 살아계신 주 예수를 기도함나이다.